Драги представници на медиумите, добро ни дојдовте и денес. Фала ви за тоа што одвоивте време. Сакам да ви се заблагодарам пред се за тоа што сте тука и годинава и сте дел, нели, нормално од годинишниот 15-ти поред фестивал на пивото, Пивофест 2017. Денес на денешнијата пресконференција ќе се осврнеме нормално на минатата вечер и секако ќе ви ги најавиме гостите кои што ќе не забавуваат вечерва на сцената. Јас се надевам дека вчера добро си поминавте. Јас можам да кажам дека си поминав екстра. Навистина беше извонредно. Забележав дека и самите изведувачи убаво се забавуваа на сцената, заедно со публиката се разбира. Нели, тоа е најважно, да се исполнат очекувањата на посетителите. Сена се можеме да кажеме дека имавме добар почеток на годинешното јубилејно издание на Пивофест. И вечерва ве очекуваат извонредни гости, како што можете да забележите, со нас е нашиот специјален гостин Ален Исламовиќ, човекот кој што ја одбележа рок сцената во 80-тите години како дел, односно како фронтмен на групата Биело дугме, уметник со волшебен и специфичен глас. Добре ни дојдовте, Ален, во прилеп. Da, dobar dan vama, svima koji ste tu. Drago mi je da sam ovdje, ali nisam odavno bio tu. Ja se sjećam kad sam svirao koncert u vašem gradu. To je možda bilo kad smo bili u postavi Bijelog dugmeta ili u postavi nekoj tamo Divljih jagoda kad smo krenuli tamo negdje 81. godine kad smo izdali taj prvi album Motori. Drago mi je da sam večeras ovdje. Ja sam dobio poziv za ovaj Beer Fest prije nekih 30-ak dana. Ja sam trebao večeras biti na Korčuli na festivalu. Tamo festival traje 3 dana, ali sam rekao da prioritet treba da bude ovaj festival, zato što nikad nisam bio i pristao sam na taj dogovor i došao sam i drago mi je da sam tu i svirat ćemo sve one najljepše pjesme što sam ja pjevao u tim grupama u kojima sam bio, Divljih jagoda, Bijelog dugmeta, nešto iz moje solističke karijere, nešto iz tih duetskih pjesama koji je bilo mnogo koje su popularni danas, tako da će to biti sigurno jedan jako dobar koncert i veselim se ovom koncertu. Prvo se veselim što sam prvi put tu sa vama i ja se nadam da će to biti lijep doživljaj i za vas, a i za mene. Неодамна заврши онај концертна светска турнеја со Биело дугме, по повод 40 години Биело дугме, направивте фантастични концерти, гостувавте во Скопје, одлично се забавуваше публиката таму. Како од ваша перспектива ги доживеавте токму тие концерти? Дали беше Биело дугме ради на сасвим другој, на некој другој аранжмански другачije те pjesme zvuče. Goran je prearanžirao sve te pjesme. Glavni instrumenti su trube, sa nešto malo akustične gitare ili sa električne gitare. Dok ovo što ja radim, ovo je čisti klasični rock and roll. Ja ne mogu motore svirati sa trubom, to je nemoguće. To je bilo jako ružno, tako da u mene mora da dreči ta gitara iza mene. Ja se osjećam onda malo sigurniji kad čujem tu gitaru koja stvarno para iza mene. Ima dosta tih pjesama kojima su gitare i parale i u dugmetu, kao što su Ako ima Boga, pa Napile se ulice, pa Ne spavaj mala moja, ta stara pjesma koja bez dernjeve od te gitare nema ništa. Ako ona se ne dere, onda nema ni od te pjesme ništa. Tako da koncepcija Bijelog dugmeta je Goran je htio da to svira Bijelo dugme na sasvim jedan drugačiji način i to je jako dobro i to je narod prihvatio. Mi ove godine imamo i u Ohridu 4. augusta imamo veliki koncert. To se planuje posle Prilepa? Pojavit ćemo se tamo posle Prilepa svi. Doći ćemo sa orkestrom svi, održat ćemo sigurno jedan prekrasan koncert. Tako da su ti svi koncerti i Goran kada radi svoje solističke projekte, to opet zvuči nešto treće, tako da se mi ne podudaramo. Ali u suštini vrtimo dosta tih pjesama koje vrti i on, svako na svoj način, kako ih doživljava. Te moje pjesme koje sam ja pjevao u dugmetu, ja ih doživljavam sa svojim bendom onako kako sam je snimao u studiju. Ja ih ne bi nikad mijenjao. Goran je može mijenjati zato što je autor muzike, autor teksta, aranžer i on je može mijenjati. Ali meni izvorno kad zazvuče motori, to mi je to. Ne mogu ja to promijeniti. Ne želim to promijeniti.
Ни ги споменавте плановите на професионален план, на приватен план, што ќе се случува ова лето. Неодамна станавте и дедо. Колку Да. сте приврзани со вашето внуче? И дали еве може би покажува некакви знаци за музик? Kako da ne? Pa on na primjer, to su motori. To pjeva motori. A vidiš da pravi budalu od sebe, pjeva e. I uzme gitaru i svira gitaru. On već sad svira gitaru, ima jedno 4-5 gitara, 2-3 sintesajzera, nekih klavijaturica, voli svirati neke pištice, trube. I pokazuje, on ima sad 2 godine i 30 dana, ali pokazuje prema muzici, interes prema muzici, što mi je drago. Nikoga nije forsirao, ali to je najvjerojatnije Ќе тргне, значи, по вашите стапки, по вашиот geni пат. najvjerojatnije rade svoje. Rock and roll je uvijek bio povezan sa pijevom. Ja sam gledao veliki koncert u Minhenu pokojnog Joe Cockera koji je radio promociju na Heinekena na velikom trgu jednom u Minhenu. To je bilo negdje oko 60-70 hiljada ljudi, ali sve oko njega bilo u znaku Heinekena i on je odradio fantastično taj koncert, tako da rock and roll i pivo nekako se znaju upakovati. Možda ste dosta čuli za velike koncerte koje rade i druge pivovare u regionu, kao što su Karlovačka pivovara, pa Beer Fest u Beogradu. I to se pokazuje da se tu dolazi stvarno svirati rock and roll, tu nema prevare. I pivo i rock and roll je baš ide i meni odgovara. Koliko ste vi ljubitelj na pivo? Pa nisam baš nešto sklon mnogo pivo, ali volim popiti ovako kad igram tenis. U zadnje vrijeme igram dosta tenisa, pa onda kad igram tenis i pivo isto dobro idu. Poslije tenisa. Pivo to su sve ovdje, znači. Da. Tak. Pivo je zgodno piti i poslije sporta, poslije žestokog dobrog koncerta. Najljepše se osvježiti se sa pivom. Osvježuva i zbližuva. Сакав да прашам само уште нешто. Кажавте репертоарот каков ќе биде вечер. Очекувате извонредна, концертна еуфорија, би рекла, вечерва, така да се е кажано. Очекуваме уште само да видиме што ќе се случи вечерва на сцената и добро да се забавуваме, така? Da, mi smo prvo došli sa tom namjerom da dobro ljude zabavimo, da se ljudi dobro iznoje, iskaču i da popiju što više piva. To nam je ovaj prioritet. A svirat ćemo sve one najljepše pjesme, najpopularnije pjesme. Ja vjerujem da su tu generacije koje će biti večerac, da će uživati u svim tim pjesmama. Znači tamo negdje od početka moje karijere, 80-ih godina, što sam prošao sa Divljim jagodama. Ta faza mog rada u Bijelom dugmetu, ta moja faza i suradnja sa nekim folk kolegicama koje su pokazale prekrasne pjesme kao što su Lopo, pa i ova zadnja sa Milicom Pavlović. To ja izvodim, ali sasvim jedan svoj drugačiji rock and roll način i ja vjerujem da će se to večeras ljudima svidjeti. Едва чекаме да чуеме. Ќе дадам збор на Талија Петреска да чуеме како од ваша перспектива помина вчерашната вечер. Точно така, од организацијски аспект сметам дека ова прва вечер помина фантастично. Благодарност до изведувачите, до послушните излагачи, а посебно незаменливата публика. Поминавме без никаков инцидент и се надевам дека до крај, значи до последната фестивалска вечер, ќе биде се во најдобар ред. За нас тоа е најбитно. Имаме најголема гледаност за овој четврток по однос на ТВ и интернет медиумите. Многу сме задоволни и доколку нашата музичка звезда ја заменува Корчула за Прилеп, значи официјално ги поканувам цела македонска јавност и пошироко вечерва да присуствуваат на нашиот фестивал, бидејќи пивофестот се доживува, не се раскажува. Добро, да ве поздравам сите присутни. Навистина задоволство е и денес на ова пресконференција да се присуствува со едно големо музичко име од балканските простори. Тоа е Ален Исламовиќ, с кои песни се уште ги пеат сите генерации и мислам дека тоа е гаранција за вечер за одлична забава. Уште поголемо задоволство те слушнавме дека го избрал Пивофест да настапува, што значи тоа укажува и на тоа дека Пивофестот е наистина голем
бренд кој што го развиваме сите овие години, а да не забораваме дека ова 15-та јубилејна година на Пивофестот. Имавме прекрасна вечер, се надевам сите се забавувавте на првата вечер на отворањето. Една прекрасна атмосфера, позитивна енергија, имаше доста ладно пиво и вкусна скара и секако добра забава и музика. Меѓутоа, ова вечер продолжува забавата, втората вечер, и тоа со големи музички имена, како што е Дон Минот и Conquering Lions. Тоа е навистина едно врвно име во реге музиката, кој ни доаѓа од Америка. Ке се забавуваме со реге звуците на почеток. Продолжуваме со легендарната македонска група Нокаут, кој мислам, ако не се лажам, 20 години прославуваат јубилеј ова година, исто како и Пивофестот, значи 2 јубилеј во едно. И секако големото балканско име и музичка звезда Ален Исламовиќ, кој што ете кажа на почеток кои се импресите за доаѓањето на овој Пивофест, а после завршувањето на настапот сигурно ќе има позитивни импресии од самиот настап, атмосферата, луѓето кои ги има во голем број и се уште доаѓаат и градот се уште се полни, посебно овој викенд ќе биде многу пополно, бидејќи вчера беше и четврток, почеток на Пивофестот, денес е работен ден, меѓутоа денес после работа сите се упатуваат кон Прилеп со цел да добро си поминат и добро се забавуваат овие наредни 3 фестивалски дена. Јас толку би имал да кажам, да ги поканам сите граѓани на Македонија, исто така и надвор од Македонија, кои ќе видат ова пресконференција, доколку се уште размислуваат каде да одат за овој викенд, јас би ги поканал да додадат во градот под Марковите кули, каде што ќе биде најзабавно. Ви благодариме, ве каниме вечерва во 21 часот на втората фестивалска вечер и нормално утре се гледаме со нов прес и нови гости.